हेलो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7 माटेना आगळना प्रश्ननी आपणे डिस्कस आज करीए। कोईपण बिंदुमांथी पसार थतुं समस्थितिमान पृष्ठ ते बिंदुए विद्युत क्षेत्रने लंब छे तेम साबित करो। कोईपण बिंदुमांथी पसार थतुं समस्थितिमान पृष्ठ, शब्द छे समस्थितिमान पृष्ठ। एनो मीनिंग एवो थाय के बधी ज जग्याए तेनु स्थितिमान एक समान होय, एक सरखू रहे, एने समस्थितिमान पृष्ठ आपणे कहेता था। ते बिंदुए विद्युत क्षेत्र ने लंब छे तेम साबित करीने बताओ। बराबर, तो पहला तो डिस्कस करिए कि समस्थितिमान पृष्ठनी हूँ अहींया बे समस्थितिमान पृष्ठ ड्रॉ करूँ छूं, जेनी त्रिज्या जुदी जुदी है, एटले के अंतर जुदा जुदा है। आ नंबर 1 और नंबर 2 समस्थितिमान पृष्ठ कोने कहेवाय के जेते पृष्ठना जेते बिंदुए स्थितिमान एक समान होय। जेम के आ पहेलुं पृष्ठ तमने आपेलुं छे, एनुं स्थितिमान 2 वोल्ट छे, तो आ बीजा स्थितिमानना कोईपण बिंदुए तमे रो तो एनुं पण स्थितिमान 2 वोल्ट ज होय। तो एनो मतलब आना स्थितिमाननो तफावत केटलो थयो? तो 0। एमसीक्यू बन्यो। समस्थितिमान पृष्ठनी अंदर स्थितिमाननो तफावत हमेशा 0 होय। बराबर, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 - 2 एटले 0। बराबर, तो अहीं लखी शकाय कि समस्थितिमान पृष्ठ माटे, समस्थितिमान पृष्ठ माटे तमे एवुं लखी शको कि स्थितिमान नो तफावत 0 होय। माटे एवुं कही शकाय कि W बराबर सूत्र हतुं आपणी जोड़े Q × V, पण V नी जग्याए अहींया आपणे स्थितिमान पृष्ठनो तफावत एटले डेल्टा V लखी शकाय, परंतु डेल्टा V तो 0 है, एटले थयेल कार्य पण हमेशा समस्थितिमान माटे केवुं होय? 0 होय। याद राखजो, एमसीक्यू में पण पूछाय एवुं छे। बराबर, आना द्वारा थतुं कार्य समस्थितिमान पृष्ठ में कोईपण बिंदु वडे थयेलुं कार्य, कोईपण विद्युतभार वडे थयेलुं कार्य पण हमेशा केवुं होय? 0 होय। आपणे साबित करवानुं छे कि आ समस्थितिमान पृष्ठना कोईपण बिंदुए विद्युत क्षेत्र ने केवुं छे? लंब छे। बराबर, तो एना माटे कार्यनुं जे सूत्र छे, सूत्रनो यूज करीए आपणे। बराबर, W बराबर आपणे जाणीए छे E × dl, विद्युत क्षेत्र अने आमां जे पण स्थानांतर थयेलुं होय ए dl, नानुं एवुं स्थानांतर। तो W = आवुं लखाय E dl cos थीटा। आ डॉट होय एटले हमेशा cos थीटा आवे। कार्य तो 0 है समस्थितिमान पृष्ठ माटे, एटले E dl अने cos थीटा। हवे आ बंने जे भौतिक राशिओ छे 0 साथे अहींया नीचेनी साइड जाए तो ए 0 थाय, एटले cos थीटा = 0। धैट मीन्स प्रूव थाय के cos थीटा = 0। कोसनी किंमत क्या खूणा आगळ 0 आवे? तो π/2 एटले के 90 आगळ, जेथी एवुं साबित करी शकाय कि तेना दरेक बिंदुए विद्युत क्षेत्र हमेशा केवुं होय? विद्युत क्षेत्र ने लंब छे तेवुं आपणे कही शकीए। बराबर, तो आ सूत्र द्वारा आपणे साबित करी अने बताव्युं। चलो आगळ वात करीए नवा प्रश्ननी। तो आवा समस्थितिमान पृष्ठनी अगत्यता जणावो। बराबर, कई कई जग्याए आनी अगत्यता होय छे समस्थितिमान पृष्ठनी? तो पहली तमने अगत्यता आपेली छे, जो समान गाळामां समस्थितिमान पृष्ठ आवेला होय तो विद्युत क्षेत्र समान, अने पृष्ठ नजीक नजीक होय तो विद्युत क्षेत्र प्रबळ, अने दूर होय तो विद्युत क्षेत्र नबळुं गणाय। पहला एवुं कीधुं छे समान गाळामां, तो आपणे आ समान गाळो लीधो छे। बराबर, एमां समस्थितिमान पृष्ठ आवेला होय तो विद्युत क्षेत्र बधी जग्याए केवुं होय? एक समान होय छे। ज्यारे आपणे समस्थितिमान पृष्ठनी आकृतिओ दोरी त्यारे तमने समजाव्युं हतुं के समान गाळामां जो समस्थितिमान पृष्ठ होय तो दरेक बिंदुएनुं विद्युत क्षेत्र केवुं होय? एक समान होय। बराबर, परंतु पृष्ठ जो नजीक नजीक आवेला होय
તો આપને ખબર છે એની ઘનતા વધી જાય, એની ઘનતા વધે એટલે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું બને? પ્રબળ બને. અને જો દૂર દૂર જતા રહે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા ત્યાં કેવી બનતી હોય છે? નબળી બનતી હોય છે, તે નિર્બળ બનતું હોય છે, નબળું ગણાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર. બીજું, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પર કોઈ વિદ્યુતભાર ગતિ કરે ત્યારે કાર્ય થતું નથી. હમણાં અહીંયા આપ સાબિત કર્યું, કાર્ય થતું નથી. કેમ? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની અંદર દરેક બિંદુએ સ્થિતિમાન એક સમાન હોય તો સ્થિતિમાનનો તફાવત એક સમાન થાય, એટલા માટે કોઈ કાર્ય થાય નહીં. બરાબર. બીજો પોઈન્ટ ક્લિયર છે. ત્રીજા પોઈન્ટ તરફ આગળ વધીએ. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પરના દરેક બિંદુએ સ્થાનિક રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા લંબરૂપે હોય છે. આ થિયરી બેઠી. બરાબર. આ પોઈન્ટને પ્રૂવ કરે છે. θ = π/2 આપણે પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પરના દરેક બિંદુએ સ્થાનિક રીતે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય હંમેશા પૃષ્ઠને કેવું હોય? લંબ હોય છે. બરાબર. બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કદી એકબીજાને છેદતા નથી. યાદ રાખજો, ક્યારેય એકબીજાને ક્રોસ કરે નહીં. અને ક્રોસ કરે તો શું થાય એ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની લાક્ષણિકતાઓમાં જોઈ લીધું છે કે એક બિંદુએ બે સ્પર્શક મળે જે શક્ય બને નહીં. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને અનુલક્ષીને જોવા જઈએ તો બે સ્પર્શક એક બિંદુએ ક્યારેય પણ શક્ય ના બને. એટલે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠના કેસમાં પણ સેમ આ જ વસ્તુ લાગુ પડે, ક્યારેય એકબીજાને છેદે નહીં. બરાબર. તો હું તમને શોર્ટમાં જો યાદ રખાવું તો પહેલા પોઈન્ટની અંદર તમારે એવું યાદ રાખી શકાય. બરાબર, કે બધી જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર કેવું હોય? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ હોય તો બધી જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવા હોય? એક સમાન. જો નજીક નજીક હોય તો પ્રબળ અને દૂર દૂર હોય તો નિર્બળ. બીજો પોઈન્ટ, બીજા પોઈન્ટની અંદર વાત કરીએ તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પર કાર્ય ક્યારેય મળે નહીં. આગળની થિયરી યાદ રાખવાની. કાર્ય હંમેશા શૂન્ય. તેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ દરેક બિંદુએ હંમેશા કેવું હોય? લંબ હોય. એ પણ આપણે આગળની થિયરીમાં પ્રૂવ કર્યું. અને સૌથી છેલ્લું તમને જે આપેલું છે એની અંદર તમને કીધું છે ક્યારેય આ પૃષ્ઠ છે એકબીજાને છેદતા નથી. બરાબર. ચલો, એવી જ એક થિયરીની વાત કરવાની છે આપણે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. તો બે પૃષ્ઠ ધારેલા છે આકૃતિમાં. બરાબર. પૃષ્ઠ એ અને પૃષ્ઠ બી. બરાબર. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ જ છે બંને. અહીંનું આપણે સ્થિતિમાન વી જેટલું લીધું છે, પૃષ્ઠ બી માટેનું સ્થિતિમાન વી પ્લસ ડેલ્ટા વી લીધેલું છે. બરાબર. એ માટે વી અને બી માટે વી પ્લસ ડેલ્ટા વી. જો આ બંને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે જે આપણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા છે. હવે શું કરવું છે તો કે ભાઈ કોઈ અનંત અંતરે બિંદુ છે એકમ ધન વીજભારને. બરાબર. તો પૃષ્ઠ બી માંથી પૃષ્ઠ એ તરફ એટલે કે એ બિંદુએ લાવવાનું આપણે ટ્રાય કરવો છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરવું પડે. બરાબર. એટલા માટે આપણે કાર્યનું અહીંયા સૂત્ર લખ્યું છે W બરાબર VQ. એકચ્યુઅલમાં VQ આવે પણ Q કેમ નથી? કારણ કે એકમ ધન વીજભારને આપણે લાવવો છે એટલે Q1 થઈ જશે. બરાબર. અહીંયા તમે જાણો છો, અહીંયા તમે લખી શકો છો E અને ડેલ્ટા એલ. હવે ડેલ્ટા એલ શું છે? તો નાની એવી લંબાઈ છે, નાનું એવું સ્થાનાંતર છે કે જે આપણે P બિંદુથી એ બિંદુ સુધી કોઈ આપણે વિદ્યુત ભારને લાવવો છે. એટલે નાનું એવું સ્થાનાંતર છે. તો W બરાબર E ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ, જ્યાં VA એટલે એ પરનું સ્થિતિમાન તમે જાણો છો. એ પ્લેટ પરનું સ્થિતિમાન કેટલું છે? V માઇનસ બી પરનું કેટલું છે? તો V પ્લસ ડેલ્ટા V. બરાબર. ચલો, આ થઈ ગયું આપણી જોડે E, આ ડેલ્ટા એલ. V માઇનસ V શૂન્ય થઈ જશે. આ માઇનસ પ્લસ માઇનસ ડેલ્ટા V. બરાબર. તો એની જગ્યાએ આપણે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા લખી શકીએ માઇનસ dV ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા એલ. જો આને હું માનાંકમાં રાખું, બરાબર, ડેલ્ટા V ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા એલ, તો એ શું થઈ જાય? પ્લસ. તો એક સંબંધ મળ્યો. કોની કોની વચ્ચેનો સંબંધ? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે E અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે કે V એના વચ્ચેનો સંબંધ મળ્યો કે જ્યારે બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની આપણે ચકાસણી કરી ત્યારે. ઇન શોર્ટ હું તમને કહું યાદ રાખવા માટે, તો આપણે એક સૂત્ર લીધું હતું V = ED. V = ED YD યાદ રાખી શકો અથવા વેદ તરીકે યાદ રાખી શકો એવી આપણે ડિસ્કસ કરી હતી. તો V એટલે જો અહીંયા ડેલ્ટા V એ નાનો ભાગ છે
પરંતુ પૂર્ણ આપણે ભાગ લઈએ તો વી જેટલો થાય. ચલો આ ડેલ્ટા એલ છે એ અંતર બની જાય, ડી બની જાય, અને એ તો ઓલરેડી છે જ, એટલે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આ સૂત્ર બને કે નહીં. તો ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ આવ્યો, બરાબર. ડેલ્ટા એલ, ડેલ્ટા વી અને ઈ વચ્ચેનો સંબંધ, બરાબર, આપણે આ સૂત્રના સ્વરૂપમાં આપણે સાબિત કરી શકીએ, બરાબર. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ, એના પછીની નેક્સ્ટ થિયરી છે બે વિદ્યુતભાર તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. હવે આમ તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર એની આપણે ડિસ્કસ કરેલી છે, બરાબર. સૂત્ર જો તમને યાદ હોય તો U = K Q1 Q2 / R એવું સૂત્ર હતું, બરાબર. એ જ સૂત્રને આપણે હવે વિદ્યુતભાર તંત્ર તરીકે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે એક XY સમતલ લીધું છે. XY સમતલની અંદર સૌ પ્રથમ Q1 અને Q2 એવું ધારી લો કે અનંત અંતરે છે, બરાબર. તો ઉગમ બિંદુથી જોજો, અત્યાર સુધીમાં આપણે ઉગમ બિંદુ પર કોઈ વિદ્યુતભાર લેતા હતા, અત્યારે ઉગમ બિંદુ પર કોઈ પણ વિદ્યુતભાર લીધેલ નથી. હવે અહીંયા વિદ્યુતભાર નથી એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર પણ ના થાય, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યારે હોય કે જ્યારે વિદ્યુતભારની હાજરી હોય. તો અહીંયા ફક્ત એક ઉગમ બિંદુ છે, ઉગમ બિંદુના સાપેક્ષે અનંત અંતરે કોઈ Q1 વિદ્યુતભાર છે જેનો સ્થાન સદિશ R1 છે, બરાબર. એ જ રીતે ઉગમ બિંદુથી Q2, બરાબર, કોઈ વિદ્યુતભાર છે એનો સ્થાન સદિશ કેટલો છે R2. તો Q1 અને Q2 વચ્ચેનો સ્થાન સદિશ છે સ્થાનાંતર સદિશ, સ્થાનાંતર સદિશ કેટલો થાય R12 જેટલો થાય, બરાબર, જે આપણે જાણીએ છીએ. હવે વિદ્યુતભાર Q1 વડે થયેલ કાર્ય શૂન્ય થશે. કેમ શૂન્ય થશે? કારણ કે એને અનંત અંતરેથી લાવવાનો છે, પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરવાનું થાય, પણ અહીંયા કોઈ ક્ષેત્ર હાજર નથી. અહીં કોઈ ક્ષેત્ર હાજર ન હોવાથી આ કાર્ય કેવું થશે? શૂન્ય થશે. વાત કરી મેં તમને, ખરેખર તો ઉગમ બિંદુ પર કોઈ વિદ્યુતભાર હોય તો એના વિરુદ્ધમાં આપણે કાર્ય કરતા હતા, પણ અહીંયા કોઈ ક્ષેત્ર જ હાજર નથી. ધેટ મીન્સ Q1 વડે થયેલું કાર્ય એટલે કે W1 હંમેશા કેવું થશે? શૂન્ય થશે. ચલો, તો વાત રહી એવી જ રીતે Q2 માટે, તો લખીએ વિદ્યુતભાર Q2 વડે થયેલ કાર્ય, બરાબર. તો W2 લખીએ, Q2 વડે લેવાનું છે એટલે અહીંયા Q2 લખીએ, બરાબર. પરંતુ એના વડે આપણે કોઈ એક સ્થિતિમાન ધારવું પડશે. તો Q1 વિદ્યુતભારને કારણે આપણે કોઈક સ્થિતિમાન પણ મળશે. એ સ્થિતિમાન કેટલું મળશે? તો એ સ્થિતિમાનની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો Q1 વિદ્યુતભાર પરનું સ્થિતિમાન એટલે કે એને V1 નામ આપીએ. સૂત્ર આવું બને ને, W = QV. હવે V1 શું છે? તો Q1 વિદ્યુતભારને કારણે મળતું સ્થિતિમાન એ કેટલું બને? તો KQ1, યાદ કરો KQ/R એવું સૂત્ર હતું, એના માટે અહીંયા આપણી જોડે R1 છે, પણ અહીંયા આપણે P લખીશું. P એટલા માટે કારણ કે અવકાશમાંના કોઈ P બિંદુના સાપેક્ષે આપણે આ બધી વાત કરીએ છીએ એટલા માટે, બરાબર. ચાલો, તો KQ1, તો સૂત્ર આવશે આપણી જોડે K, મર્જ કરીએ Q1 Q2 / R1P, તો આ W2. તો કુલ કાર્ય, આ તંત્રનું કુલ કાર્ય W = W1 + W2. W1 તો શૂન્ય છે, તો કુલ કાર્ય કેટલું મળ્યું બે વિદ્યુતભાર તંત્રને કારણે? R1P જેટલું. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. KQ1 Q2 / R1P જેટલું તમને કુલ કાર્ય મળી શકે, બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ અહીંયા Q1 અને Q2 વિદ્યુતભાર. તો Q1 અને Q2 વિદ્યુતભાર વચ્ચેનો સ્થાનાંતર સદિશ R12ના સ્વરૂપમાં છે, એટલા માટે આ સૂત્રને આપણે KQ1 Q2 / R12ના સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. એટલે આ તમારું મેન અને ફાઇનલ સમીકરણ બની ગયું, બરાબર. તો એવું જ વિચાર કરો ને
કે એવા તમને n વિદ્યુત ભારને કારણે જો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શોધવાનું કીધું હોય તો તમારે શું કરવાનું થાય કે જ્યારે તમે અહીંયા W3 કરો તો અહીંયા Q3 અને આગળનો જે વિદ્યુત ભાર હોય એનું સ્થિતિમાન એટલે કે V2 બરાબર, પછી W4 કરો બરાબર, તો અહીંયા Q4 આવશે અને અહીંયા V3 આવશે. એટલે ટૂંકમાં કન્સેપ્ટ એવો બન્યો કે કોઈ પણ બિંદુ કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર એના દ્વારા થયેલ કાર્ય બરાબર તે વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા આગળના જે વિદ્યુત ભાર હોય એનું સ્થિતિમાન, તે વિદ્યુત ભાર અને આગળના વિદ્યુત ભાર એનું સ્થિતિમાન બરાબર. એવી રીતે આગળ વધતા જઈએ તો આ જે થિયરી છે એની આગળની એક થિયરી છે બરાબર, એનું હું હેડિંગ વાંચું છું, એ તમે જાતે ક્લિયર કરી શકો અને કરવાની છે કે 3 વિદ્યુત ભાર તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો બરાબર. તો મેળવી શકાય એવું છે, એકદમ ઇઝી છે બરાબર. તો આવી રીતે 3 વિદ્યુત ભાર તમારે લેવાના થાય Q1, Q2 અને Q3. તો 3 વિદ્યુત ભારને અનુલક્ષીને તમારે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શોધવાની થાય બરાબર. તો 2 વિદ્યુત ભાર પરથી 3 વિદ્યુત ભારની થિયરી પર તમે જાતે કરી શકો બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.